हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ सब मिलके प्रार्थना करते हैं वचन दे। हालेलुया धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान खुदा तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की बढ़ाई युगां दी युग हुंदी रहे खुदावंद प्रभु जी। मेरे महान पिता अज दे दिन दे लई तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह क्योंकि मेरे महान पिता अज असीं सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी तेरी महिमा ते बढ़ाई करने लई पवित्र आत्मा क्योंकि मेरे महान पिता जो तो उतर आता है खुदा बंदा ते अपने गुप्त भेतां नूं भी खोलता है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता प्रभु जी अज भी उतर खुदा बंदा ते प्रभु यीशु मसीह साडे लई मन्ना वरसा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह क्योंकि तेरे मन्ने दे विच जीवन है तेरा मन्ना कुछ होर नहीं तेरा खालस वचन है प्रभु जी। ते मेरे महान पिता जो कोई तेरे वचन नूं खांदा है प्रभु जी तेरा वचन दसदा है प्रभु जी वो कदे भी भुखा ते आया नहीं रहिंदा मेरे महान पिता ते ना मौत दा उहदे उपर कोई अधिकार है। सच है मेरे महान पिता जो भी तेरे वचन नूं खांदा है प्रभु यीशु मसीह वो कदे मार नहीं सकदा प्रभु जी वो अमर है खुदा बंदा। ते मेरे महान पिता मैं विश्वास करदा प्रभु यीशु मसीह अज दा जो भी वचन होवे खुदावंद प्रभु जी एक एक दे हृदय नूं छिद दवे मेरे महान पिता क्योंकि मेरे महान पिता अज लोग तेरे तो प्रभु यीशु मसीह दूर जा रहे हैं खुदा बंदा। तेरे नबी भाई विलियम ब्रैनम ने कहा है अज बहुत सारे लोग उजाड़ू हैं उजाड़ू औरतां हैं उजाड़ू बंदे हैं ते सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह जो अपने विरसे नूं गवा दिंदे हैं खुदा बंदा अपने जन्म सिद्ध अधिकार नूं वेच दिंदे हैं शैतान दे हत्थी खुदावंद। लेकिन मेरे महान पिता तू अज भी खुदावंद प्रभु जी किरपा दे सिंहासन ते बैठा है तू बुला रहा है अपने लोगों नूं कि तुसीं आओ ते तौबा करो क्योंकि खुदावंद जिस दिन तू किरपा दे सिंहासन तो उठ गया मेरे लॉर्ड उस दिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह दुनिया का अंत आ जाएगा प्रभु जी क्योंकि आज तू किरपा दे सिंहासन ते बैठा है प्रभु जी। लेकिन एक दिन तू न्याय दे सिंहासन ते बैठेगा प्रभु जी ते उस दिन तू किसदा भी लिहाज नहीं लेगा खुदा बंदा। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हाँ खुदावंद पापी लोग इस स्थान दे विच आण ते तौबा करन मेरे महान पिता क्योंकि एक एक प्राण कीमती है प्रभु यीशु मसीह तू दया कर कृपा कर मेरे महान पिता लोकां दे जीवनां नूं बदल दे प्रभु यीशु मसीह। मैं सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदा हां खुदा बंदा तेरे मिठे जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां आमीन हालेलुया। सब बैठ जाएंगे परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ असीं कटांगे उत्पत उत्पत 3 अध्याय उत्पत 3 अध्याय सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चातर सी अते उसने उस तीवी नूं आख्या भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है कि बाग दे किसे वृक्ष तो तुसीं ना खाओ। तीवी ने सब नूं आख्या कि बाग दे वृक्षां दे फलों तां असीं खांदे हां पर जिहड़ा वृक्ष बाग दे विचकार है उसदे फल तो परमेश्वर ने आख्या है तुसीं ना खाओ उसनूं हथ ना लाओ अजिहा ना होवे कि तुसीं मर जाओ। पर सप ने तीवी नूं आख्या तुसीं कदे ना मरोगे सगों परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुसीं खाओगे तुहाड़ियां अखियां खुल जाणगियां अते तुसीं परमेश्वर वांगे बुरे अते भले दी सियाण वाले हो जाओगे। जां तीवी ने वेख्या ਉਹ ਵਿਰਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰਛ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। तद वो बाग दे विच ठंडे वेले फिरदा सी अते उस मर्द अते उस तीवी ने बाग दे बिरछां दे विचकार यहोवा परमेश्वर दे सामने अपने आप नूं लुकोया। तद यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं पुकार के आख्या कि तू कित्थे है। उसने आख्या तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया क्यों जो मैं नंगा हाँ सो मैं अपने आप नूं लुकाया। तां उसने आख्या किन तैनूं दस्सिया भई तू नंगा है जिस विरछ तो मैं तैनूं हुक्म दिता सी उस तो ना खाई की तू उस तो खादा। फिर आदमी ने आख्या कि जिस तीवी नूं तू मैनू दिता उसने मैनू वो खाण लई दिता। हुण असीं देखदे हां बाइबल दे विच जदों असीं 3 अध्याय पढ़दे हां आदम ते हवा दे बारे हुण इत्थे की होया खुदा ने मना कीता सी भी तुसीं बाग दे विरछ दे विचों ये फल नहीं खाना भले ते बुरे दे वृक्ष दे विचों तुसीं नहीं खाना। लेकिन इन्हां ने की कीता इन्हां ने परमेश्वर दी अण आग्याकारी करके इसनूं खाधा ते की होया मौत उपर आ गई। हुण भाई ब्रैनम ने कहा
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੋ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹੀ ਵਿਰਕਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਿਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਚੋਣ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ABCD ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸਲੀ ਵਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਲ ਪਰਲੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਰਲੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਨੂਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨੂਹ ਵੀ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੌਤ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ,
ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਕਿ ਸੋਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਖਾਣ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਆ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਚੋਂ 2, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 20 ਲੱਖ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਚੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਪਟਾਈਜ਼ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, 40 ਸਾਲ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋ, ਜੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੇਂਗੋ, ਰੇਂਗ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਰੁਕੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੁਕਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਚਰਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰਸਾ ਗਵਾਤਾ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਦੋਗਲਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਓਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਸਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਕਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਕਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਆ? ਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਉਹ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਸੜਿਆ ਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਆ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੰਛੀ ਆ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਉਹ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਝੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ? ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵੋਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿਆਲੂ ਖੁਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ।
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇਮਤ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੁਕੋ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੋਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਣ ਭਾਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਆ, ਵੱਢ ਸੁੱਟਦਾ ਵਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਚਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਚਨ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਵਚਨ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਵਚਨ। ਆਦਮ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾ ਲਏ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਹਿਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭੱਜੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਗਿੜਗੜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਬਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਸੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਿਸ ਕੁੱਤਾ ਮਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਚਰਚ ਲੱਗਣਾ ਆ,
लेकिन तुसी की करते हो, उस जगह स्थान दे विच आण दी बजाए, चर्च आण दी बजाए तुसी कहंदे नहीं मैं ब्याह ते जाना है। ते की हुंदा आ, परमेश्वर दा स्थान दूसरे नूं दे दिंदे हो। यही मूर्ति पूजा आ। ते परमेश्वर कहंदा मूर्ति पूजक मनुख कदे भी खुदा दे राज दे विच प्रवेश नहीं करेगा, कदे भी। इस करके संसार नूं छड्डना पैना आ। ये सब कुछ का बलिदान करना पैना, चाहे मेकअप आ, चाहे ब्याह शादियां आ, ये कुछ भी आ, सब भले बुरे का वृक्ष है, इनू तुहानू छड्डना ही पैना आ। ते हमेशा तुहानू जीवन के वृक्ष विचों खाना पवेगा, क्योंकि जिहड़ा मनुख जीवन के वृक्ष विचों खावेगा उन्हों कोई भी मार नहीं सकता, कोई शैतान की शक्ति उन्होंने मार नहीं सकती। इस करके बाइबल च लिखिया जिहड़े मनुख खुदा दे वचन ते चलदे आ वो अमर आ, उन्होंने अमरता नूं पहन लिया आ। इस करके चीज़ों का त्याग करना, परमेश्वर के वचन के विच चलना है। हुण इसे तरह मैं तुहानूं दसना चाहना, साडे युग के नबी ने क्या, एक औरत सी, वो संडे स्कूल की टीचर सीगी। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗਲਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਏਡਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਏਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। गलत उन्हें काम किए सारे, ते उन्होंने कहता तू स्वर्ग जा रही आ। लेकिन उन्हें चीख के क्या कहता, तू जो रोई ते चीखी, उन्हें उस पास्टर नूं कहा, कहती तू मनुखा नूं धोखा देने वालिया, मैं नाश हो गई हाँ। कहता मैं नाश हो गई हाँ, मैं नरक जा रही हाँ, क्योंकि तू मैनू ये सिखाया सी अते ओ कुड़ी मर गई। देखिया भले ते बुरे दे वृक्ष तो खाण दे नाल की आया, मौत। भाई ब्रैनम कहता वो औरत मर गई क्योंकि उसका पास्टर की सिखा रहा सी उन्होंने, जो मर्जी कर। लेकिन जो तुसी जिउंदे सेवक दे कोल जाओगे, जिहड़ा जिउंदे वचन नूं मनदा आ, मरे हुए सेवक को जाओगे, एक संदेश वाले सेवक को जाओगे, वो तुहानूं ओही सिखावेगा जो वचन दे विच लिखिया है। वो तुहानूं कहेगा संसार दे नाल मित्रचारा ना रखो, मेकअप ना करो, ये गलत काम ना करो, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करो, तुहानूं यही सिखावेगा। लेकिन भाई ब्रैनम कहता वो औरत मर गई क्योंकि उसदे पास्टर ने उन्होंने गलत सिखाया सीगा। उन्हें अपने पास्टर नूं कहा मनुखा नूं धोखा देण वालिया, मैं नाश हो गई हाँ। ते नबी कहता औरत मर गई। अज देखो की हाल दुनिया का हो रहा है। लेकिन मैं हैरान हाँ उन्हां लोकां दे जिहड़े संदेश दे चर्चा विच आके भी 10-10 साल हो गए सिखदे होया, वो फिर लोग गलती ते गलती करी जाते, वो फिर नहीं हट रहे। ये कितना गलत है। तो वही काम हो गया, एक सूर नूं नवाओ वो फिर चिक्कड़ दे विच, ओनूं नवाओ फिर चिक्कड़ दे विच। ये कितना गलत काम आ। कि इहो जिहे लोकां दा बचाव हो सकदा है? कदे भी नहीं। इस करके संत पौलुस ने कहा कि असीं बार-बार पाप करी जाइए, जे खुदा ने किरपा करती है तां। तुसी देखो ये संसार का अंत होने वाला है, दुनिया अंत दे उपर खड़ी है। एक दिन घरां दे विच सिलेंडर भी फट जाने हैं, क्योंकि ये दुनिया का अंत बड़ी बुरी तरह होना है। ये संसार दे विच की मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है। लेकिन मुबारक हो तुसी, मुबारक हन ओ भैण भाई जिहड़े संसार नूं छड्ड के खुदा दी हैकल दे विच आंदे आ, खुदा दी हैकल दे विच आंदे आ। ते की खांदे आ? ताजा मन्ना खांदे आ, क्योंकि साडे युग दे नबी ने सुरमा दिता है। उस सुरमे दे नाल की होया, दुल्हन सब कुछ देखण लग गई, वचन दे नाल श्रृंगार कीता जो लोकां ने। लेकिन वो लोग तरस आंदा इहो जिहे लोकां ते जिहड़े वचन नूं जाण नहीं पा रहे, खुदा दे वचन तो पिछे हट रहे हैं जिहड़े लोग। मैं हमेशा प्रार्थना करता रहना, प्रभु कोई भी मनुख संदेश दे विच आके बाहर ना जावे। लेकिन फिर भी फैसला लोकां दे हत्थां दे विच हुंदा है। लोग अपने फायदे दे लई संदेश दे विचों बाहर चल जांदे, लोकां दे नाल मित्रचारा रखदे आ, संसार नूं पहल दिंदे आ। सब कुछ की आ, ये सब कुछ भले दे बुरे दे वृक्ष तो खाना आ, कदे भी जीवन नहीं मिलना इहो जिहे लोकां नूं। इस करके जदों तुसीं जीवन दे वृक्ष तो खाओगे तां ही तुसीं सही रहोगे। कहता जिहड़ा वचन दे नाल चलदा ओहदी हड्डियां भी हुष्ट-पुष्ट रहिंदियां। खुदावंद अपने लोगों को तंदुरुस्ती बख्शदा है। लेकिन जिहड़े लोग
ਰੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਈ ਗਲਤ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਕਸ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੁਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਕਟਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਰਕਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਖੁਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੁਲਹਨ ਸਿੱਧਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਕੱਟ ਦੋ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਦੋ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਦੋ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ शुद्ध पवित्र ते अलौकिक है। कहता ਉਹਦਾ प्यार शुद्ध है, अलौकिक है, पवित्र है। उसका गुस्सा भी प्यार की तरह अलौकिक है। कहता ਉਹਦਾ गुस्सा भी अलौकिक आ, प्यार की तरह। कहता ਉਹ बहुत गुस्से वाला है, ਉਹਦਾ गुस्सा बड़ा भयानक आ, क्योंकि वो न्यायकार है। खुदावंद कौन है? न्यायकार है। अते उसने न्याय करके सजा देनी है। सजा कितना देनी है? सजा उन्हें न्याय करके देनी है लोगों को। इसलिए
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੂਹ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਲਾਹਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ, ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਲਜਲਾਹਟ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੁੱਗੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂ ਬੇਹੀ ਗਲੀ ਸੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਸੜੀ ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਚੁਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘੁੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਮਸੀਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨया ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰਾਮਕਾਰ। ਹਰਾਮਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹਰਾਮਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੋ ਰੂਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਮੌਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਲਰਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਖਾਓਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਦੂਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਆ ਉਹ ਜੁੜਿਆ, ਨਟ ਬੁੱਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ। ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ 2022 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਧਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਚਨ ਆ, ਜੀਵਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਥ ਖਾ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਥ ਖਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਕਾਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 15 ਦੀ 1। ਯਹੂਨਾ 15 ਦੀ 1। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ 15 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਵੇਲ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਛਾਂਗਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਛੱਡਤਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਭੇਡ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਾਜਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਾਨ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਖੜਾਏ ਆ? ਫਿਰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੱਡਿਆ, ਚਰਚ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਵੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘੁਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੁਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
एक दूजे लिए प्रार्थना करो, ठीक है ना। बाइबल देखो, आप गाना भी कई बार गाने हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। बचाओगे किदां? बचाण वास्ते तानू परमेश्वर दा वचन अपने अंदर लेके आना पैना। जो परमेश्वर दा वचन तुहाडे अंदर होवेगा, तुसी लोकां नू ऑटोमैटिक प्यार करोगे, वो बचाए जाणगे। फिर इदां किसने नहीं बचना। तुसी आप खाली हो ते लोकां नू कहंदे वचन दे विच आ जा, कोई नहीं बचेगा इदां। पहलो अपने आप नू वचन दे नाल भरो, अपने गुनाहां पापां तो फिरो। प्रभु ਨੂੰ ਕਹੋ, प्रभु ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ परफेक्ट बना दे खुदाबंद, ताकि मैं तेरे ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ लॉर्ड इस संसार ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਫਿਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲॉर्ड। ਜੋ ਗਲਤੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 7:51। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢੋਂਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 6:8 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ 6:8। ਇਸਤੀਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਲਿਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਕੀਆ ਅਤੇ ਅਸੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਈ ਕੋ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਭਈ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੀਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੀਫਾਨ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 51 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੇ ਹਟੀ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਬੇਸੁੰਤੀ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਜੋ ਹਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ? ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸਤੀਫਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣ ਆਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਤਫਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਸੌਲੁਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੇਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਫਾਨ ਮਰਿਆ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੜ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੈਪਚਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸਤਫਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸਤਫਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਾ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਫਾਨ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਾ ਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਤਫਾਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਸੌਲੁਸ ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਹੋਣੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਰਦਨ ਤਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੋ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਣੀ, ਟੋਪੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਲਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ ਤੇ ਵੈਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੱਜੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਭੱਜੇ ਤੇ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਭੱਜੋ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਭੱਜੋ ਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭੱਜੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਆ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਣਾ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਅੰਤ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਫੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ। ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਥੱਪੜ ਖਾਦੇ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 70 ਚੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੂੰ 12 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 12 ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਰਡ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।